ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੋ ਸਿਮਰੋ ਸਾਸ ਸਾਸ, ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੀ ਰਾਹ। ਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ, ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਉ। ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਉ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਆਯੁਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ, ਹੈ ਪੀ ਸਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। नाम की महिमा संत रिद बसे, संत प्रताप दुरत सब नसे। नाम दी मैं बैठे रहना, खेल जोड़ ना कोई करूं। नाम की महिमा संत रिद बसे, संत प्रताप दुरत सब नसे। संत का संग वड पागी पाइए। पढ़े पार जाते हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गान। स्वर्ग दा बृक्ष जिंदा नां है पार जात, जिंदे तो जो मंगो वो मिलता है, वो बृक्ष है। दूसरी ये काम तेन गऊ, उस बृक्ष अगे कल्प बृक्ष अगे जिहड़ी भी कल्पना करोगे वो पूरी होएगी। काम तेन गऊ अगे जिहड़ी कामना रखोगे वो कामना पूरी होएगी। वो है पार जात। बड़े पार जात एहो हर को नाम। हरि दा नाम पार जात है। नाम जपो, जो भी कल्पना करोगे तुहाडी पूरी होएगी। जो भी कामना करोगे, जो मंगोगे वो मिलेगा। भाई नाम ही पार जाती ते काम धेन है हरि दे गुण गाउने। हरि दे गुण गाओ, जेड़ी भी कामना करोगे वो पूरी होएगी। जप लो सतनाम 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 जी। वाहेगुरु 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 जी। सतनाम 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 जी। वाहेगुरु 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 जी।
ਸਤਨਾਮ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾਰ ਜਾਤ ਕਾਮ ਧੇਨ, ਕਾਮ ਧੇਨ ਹੈ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ। ਤੇਰੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਚੋਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਚੋਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਦਾਨ ਕਰਦਾ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਭਲੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕੋ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਮ ਦੇ ਚੋਰ ਆ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵੇਲੇ ਮਨ ਆਲਸ ਘੇਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਦਰ ਬੱਧੇ ਮਾਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਚੋਰ ਨੇ ਨਾ, ਪਾਠ ਕਰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੱਗਦਾ, ਬੋਝ ਸਮਝਦੇ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਚੋਰ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਬੜੀ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਬੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਦਰ ਬੱਧੇ ਮਾਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਚੋਰ ਫੜਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਭੰਨਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਮਾਰੋ। ਉਹ ਇਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਚੋਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਭਾਈ ਐਵੇਂ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਏ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ। ਆਖੋ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੱਲੀਏ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਚੱਲੀਏ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ। ਪੂਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਖਬਰਾਰੀ ਫਸ ਗਿਆ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਬੰਦਾ ਫਸ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਫਸ ਗਿਆ। ਚੋਰ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਖਰਚੇ ਜੋਗੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਉਥੇ ਗੇੜੇ ਤੇ ਗੇੜਾ ਸੱਚਖੰਡ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਆੜ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਤਮਾਸ਼ਗੀਰ ਨੇ, ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ।
तो कमाल हो गई जिंद जेड़े कहते असी हजूर साहब फस गए, गुरु गोबिंद सिंह के चरणों च फस गए। सानू कड्डो रोज मूवियां पाउंदे आ, माड़े भाग ने। जिथे सचखंड दे लोग दर्शनां नूं तरसदे, सेवा नूं तरसदे आ, कई गए ते वापस नहीं आए, ऐसा हजूर साहब है, ऐसा वो सचखंड है। कई गुरमुख गए, उन्होंने कहा बई मैं नहीं जाना पंजाब, मैं हजूर साहब ही रहांगा, इत्थे ही सेवा करांगे। मेरा जी लग गया गुरु दे चरणों च। गुरु साहब प्रतख ने, असी अन्ने आ ते फिर की इलाज होना है। संसार परमेश्वर ने रचिया है, ते जे बंदा ही अन्ना है तो परमात्मा की रचना का उन्होंने लाभ की। मखौल बनाते आ पाठ का, सिमरन का, वो तरसो, कहते मेरी जिंद लग जे गुरु दे लेके। मैं सुनिया है गुरु साहब सिर मंगते आखो सेवा। वाहिगुरू। मेरे गुरु जी मेथों सिर मंगण मैं सिर दे दिया, मेरे सतगुरु मेथों परिवार मंगण मैं परिवार ही भेंट कर दिया। मेरा कुछ है नहीं, सब कुछ मेरे सतगुरु का है। तन मन धन सारा उसका है। बड़ो सारे मेरा इत्थे कोई नहीं। मेरा इत्थे कुछ भी नहीं, सब कुछ मेरे गुरु नानक दा। तन मन धन सब किछ है उसदा, मैं गोला गुरु नानक दा। मेरा इत्थे कुछ भी नहीं, सब कुछ मेरे गुरु नानक दा। तन मन धन सब किछ है उसदा, मैं गोला गुरु नानक दा। सब कुछ मेरे गुरु नानक दा। तन मन धन सब कुछ है उसदा, मैं गोला गुरु नानक दा। मेरा इत्थे कुछ भी नहीं, सारे जपो। सब कुछ मेरे गुरु नानक दा। तन मन धन सब किछ है उसदा, मैं गोला गुरु नानक दा। मेरा इत्थे कुछ भी नहीं, सब कुछ मेरे गुरु नानक दा। तन सब किछ है उसदा, मैं गोला गुरु नानक दा। जी मेरा इत्थे कुछ भी नहीं, सब किछ मेरे गुरु नानक दा। तन मन धन सब किछ है उसदा, मैं गोला गुरु नानक दा। मेरा इत्थे कुछ भी नहीं, सब कुछ मेरे गुरु नानक दा। तन सब किछ है उसदा, मैं गोला गुरु नानक दा। मेरा इत्थे कुछ भी नहीं, सब किछ मेरे गुरु नानक दा। तन मन धन सब किछ है उसदा, मैं गोला गुरु नानक दा। मेरा इत्थे कुछ भी नहीं, सब किछ मेरे गुरु नानक
ਨਾਨਕ ਦਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਗੋਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ मेरा इत्थे कुछ भी नहीं सब किछ मेरे गुरु नानक दा तन मन धन सब किछ है उसदा मैं गोला गुरु नानक दा ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸੁਖ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੁਖ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਮੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲ ਪਏ, ਰਸਨਾ ਮੇਰੀ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਅੱਖੀਆਂ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਦੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿੰਤੀਆਂ ਹੀ ਕਰੇ ਪਾਠ ਦੀਆਂ, ਪਾਠ ਦਾ ਰੰਗ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ, बिधि चंद शीना गुरु का सीना प्रेम भगत दीना कदे कमी ना। साडे गुरु जी साडे ते दयाल हो जा, साडे जंजाल कट देन। सानू चरना नाल जोड़ लैन। ये बंदा गंदा है, गंदियां चीज़ां चाहता है, गंदगी च खुश रहिंदा है। गुरु साहब कहते गंदगी दे कीड़े नूं बाहर कढो ना ते मरदा है। विष्टा का कीड़ा विष्टा मैं संभाल, वो गंदगी का कीड़ा तड़फदा है कि मैनू गंद च भेजो। गुरु साहब दे साजना का कीड़ा बन, उन्हां दा कीड़ा बन जा, उन्हां दी सेवा विच लग जा। सारी उम्र सेवा कर कर के मंगिया की, एक गुरमुख सी उन्हें बाबा ईश्वर सिंह महाराज जी की पंद्रह 20 साल सेवा की थी। तकरीबन 15 साल सेवा की थी। फिर बाबा कुंदन सिंह महाराज जी की भी सेवा उनकी की सी कि बाबा जी ने दुध की सेवा लाई सी। वो कहता जी मैं आपदे घर का ले आवा करांगा। बाबा जी कहते नहीं बई डाली करके लिया है, इहदे नाल हौमे घटदी है, मैं मेरी घटदी है। तू घर का दुध लियाएगा कहेगा मेरा है मैं लिया। साध संगत के घरां च जाएगा नीवा होएगा, मंगेगा, तेरे अंदर गरीबी आएगी, उन्हां दा भला होएगा, पिंड की हाजरी लगेगी। हजूरा सिंह ने आपदे घर का दुध पा लेना गड़वे च,
घर घर दा मंगिया होया विच पुआ के गड़वा दुद्धा भर के नानकसर नूं तुर पैना सिर ते रख के 4-5 किलोमीटर गालब तो तुर के नानकसर आ जाना। आके उस दुध नूं गर्म करना, गर्म करके गुरु साहिब वास्ते बाल्टा दुध का कढ़ देना भोग लवाउण वास्ते। बाकी चाह बना के सारी संगत ने टाइम नाल चाह बनती सी, वो फिर सारी संगत ने चाह पीनी। चाह पीने वेले असी भी ताए दी चाह कहिंदे सी, असी भी बहना। बाबा जी ने भी होर पुराने महापुरुषों ने, बाबा रतन सिंह जी सी बाबा आनंद सिंह दे हजूरी सेवक, वो भी बैठे होंदे सी। ते उस चाह दे समय असी जाके बह जाना चाह आउण दे। ते सानू बाबा रतन सिंह जी ने बड़ियां साखियां रोज़ सुनाउणियां। इन्ना खजाना सी उन्हां कोल साखियां दा कि बाबा रतन सिंह जी सारा दिन साखियां सुनाउंदे थकदे नहीं सी, मुकदियां नहीं सी। बाबा जी दियां साखियां सुनाउंदे सी। प्रेम दे रस्ते प्रेमी दा दिल तुरिया जदों अकेला, प्रीतम प्रेमी इको होए होया तिन्हां दा मेला। जिंदगी प्रेम दे रस्ते वास्ते, प्रेम वाली गली विचों कोई कोई लंघदा। ये नहीं प्रेम कि मेरा माँ प्यो नाल बड़ा प्रेम है जी, साडा पति पत्नी दा बड़ा प्रेम है जी, साडे भैन भरा दा प्रेम है। ये तो सारे प्रेम टुट जाण वाले आ। इको गुरुआं दी प्रीत ही सारे जग नालों मिठी है। उन्हां नूं की पता, जिन्ना ला के नहीं डिठी उन्हां तो दुनिया दे प्रेम लाए, धीआं पुत्रां दे लाए, रिश्तेदारियां दे लाए। पढ़ लो सतगुर दी प्रीत। गुरां दी प्रीत सारे जग नालों मिठी। भाई उन्हां नूं की पता वे जिन्हां राखे न डिठी। सतगुर दी प्रीत सारे जग नालों मिठी। भाई उन्हां नूं की पता वे जिन्हां की पता लाके हे सतगुर दी प्रीत सारे जग नालों मिठी है। बाबा जी उन्हां नूं की पता जिन्हां लाके नरकी है। सतगुर दी प्रीत सारे जग नालों की पता वे जिन्हां लाके उन्हां नूं की पता जिन्हां लाके नरकी। उन्हां नूं की पता जिन्हां लाके नरकी। सतगुर दी प्रीत सारे जग नालों दी प्रीत सारे जग नालों मिठी है। उन्हां नूं की पता जिन्हां लाके भाई उन्हां नूं की पता जिन्हां लाके नठी। सतगुर
ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਾਰੇ ਜਗ ਨਾਲ ਮਿੱਠੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜਿਨਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਮਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਕਿਹੜੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਔਗਣਹਾਰ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਕਿਹੜੇ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਮਿੱਟੀ ਪੱਥਰ ਕੀਤੇ ਰਾਸ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੰਜ ਕੁਚੱਜੀ ਅਮਾਵਣ ਡੋਸੜੇ ਹਉ ਕਿਉਂ ਸੋ ਰਾਵਣ ਜਾਓ ਜੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਚੱਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਤੈਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਹ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਚੱਜੀ ਮੈਂ ਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੁਚੱਜੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਰਾਵਾਂ, ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਕਿਵੇਂ ਲਾਵਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਲੇ, ਰੱਬ ਰੂਪ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਰੱਬ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲਵੋ ਉਹ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਮੂਰਤ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਆਹ ਬਣਾ ਲਾਂ। ਅੱਜ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਕੀਮਤ ਹੈ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਹੀ ਜਪਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਜਪਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਲਿਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ। ਪਰ ਮੈਂ ਝੂਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹੰਦੀਆਂ ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ ਨਾਉ ਜੀਓ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹੰਦੀਆਂ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ, ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਨਾਂ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਨੀ ਸਖੀ ਸੋ ਰਾਵੇ ਆਸੇ ਅੰਬੀ ਛਾਵੜੀ ਇਹ ਜੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਖੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਰਾਵਿਆ ਉਹ ਅੰਬ ਦੀ ਛਾਂ ਵਰਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਬ ਵਾਂਗੂ ਛਾਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਜਗ ਤੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀਆਂ, 12 ਸਾਲ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ। ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਆਹ ਲੈ ਲਾ, ਮਾਇਆ ਲੈ ਲਾ, ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਲਾ, ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਟੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਲੈ ਲਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਮਹਿਲ ਲੈ ਲਾ, ਮੋਤੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਉਸਰੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਡੇਰੇ ਬਣਾਤੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਬਣਾਤੇ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋੜਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਅੱਜ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਪਿਆ।
ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲ ਨੇ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ। ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ। ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਹਿਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣੀ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਡੇਰਾ ਬਣਾ ਲਓ ਭਾਈ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਡੇਰੇ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ ਅੱਗੇ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ, ਭਾਈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਏ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਦੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਮਾਇਆ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਗ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਜੀ, ਸੇ ਗੁਣ ਮੰਜ ਨਾਵਨੀ, ਹਉ ਕੈ ਜੀਓ ਦੋਸਤ ਧਰਿਓ ਜੀਓ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਗੁਣ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ 'ਚ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਵਾਂ। ਉਹ ਗੁਣ ਮੇਰੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਫਿਰਦੀ ਰਹੀ, ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਜਾਮੜਾ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਾਲਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਪੁੱਤ ਜੰਮੇਗੀ, ਪਤੀ ਪਾਏਗੀ। ਜਵਾਨੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਗਰਕ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਤੋਂ ਖੱਟਣ ਵੇਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਰੱਤਾ ਦੁਨੀ ਸਿਓ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਰਾਵਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਹੁਣ ਪਿਆਰਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਜੋਗੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪੈ ਗਿਆ ਵਿਛੋੜਾ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਾਪ ਗੁਣ ਔਗਣੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਵਾਂ। ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਥਰਾ, ਹਉ ਕਿਆ ਕਿਆ ਕਿਨਾ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਆਖਾਂ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਕਰਾਂ। ਇਕਤ ਟੋਲ ਅੰਬੜਾ, ਹਉ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਰੇ ਜਾਓ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪਰਪਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ। ਜਿਸ ਨਾਮ ਨੇ ਜਗ ਤਾਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜੇ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਲਾੜੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੰਝ ਨਹੀਂ ਕੰਮਦੀ, ਨਾਮ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁੰਦਰ ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੱਕ ਵੱਢਦੇ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨੱਕ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁੰਦਰ ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੱਕ ਵੱਢਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਦ ਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀਆਂ ਪੂੰਜੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਰਕ ਕਰ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਰੋੜਤਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ, ਉਹ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ। ਸੋਇਨਾ ਰੂਪਾ ਰੰਗੁਲਾ, ਮੋਤੀ ਤੈ ਮਾਨਕ ਜੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਇਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ, ਬੜੇ ਮੋਤੀ ਮਾਣਕ ਨੇ,
ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਹ ਸੋਨਾ, ਆਹ ਚਾਂਦੀ, ਆਹ ਗਹਿਣੇ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੇ ਵਸਤੂ ਸਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਿਨ ਸਿਉ ਲਾਇਆ ਚਿਤ ਜਿਉ। ਇਹ ਵਸਤੂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਸੋਨੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸੋਹਣਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਠਾਠਾ ਬਾਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਕਮੀ ਕਿਹੜੀ ਰੱਖੀ? ਮੰਦਰ ਮਿੱਟੀ ਸੰਦੜੇ, ਪੱਥਰ ਕੀਤੇ ਰਾਸ ਜਿਉ। ਮੈਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਆਹ ਪੱਥਰ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਆਹ ਟਾਇਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਸੀਸਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਚਮਕੇ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਸੰਦੜੇ। ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਿੱਤ ਲਾ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕਰੋ, ਆਹ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਢਾਈ ਕਰੋ, ਇਉਂ ਮੰਦਰ ਬਣਾਵੋ, ਇਉਂ ਮਹਿਲ ਬਣਾਵੋ। ਮੈਂ ਪੂਰੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਰ ਹਉ ਇੰਨੀ ਟੋਲੀ ਭੁੱਲੀਅਸ, ਤਿਸ ਕੰਤ ਨ ਬੈਠੀ ਪਾਸ ਜਿਉ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਆਪਦੇ ਕੰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬੈਠੀ, ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਲਾਈ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾ ਲਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾ ਲਿਆ। ਅੰਬਰ ਕੁੰਜਾ ਕੁਰਲੀਆਂ, ਬਗ ਬੈਠੇ ਆਏ ਜਿਉ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਬਗਲੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਬਗਲੇ ਆ, ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਆ ਗਏ, ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੂੰਜਾਂ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਜੀ, ਸਾ ਧਨ ਚਲੀ ਸਹੁਰੇ, ਕਿਆ ਮੋਹ ਦੇਸੀ ਅੱਗੇ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਹੁਰੇ ਚੱਲੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ? ਇਹ ਪੱਥਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਠਾਠੇ ਬਾਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਸ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਕਿਹੜਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਵਾਂ? ਸੁੱਤੀ ਸੁੱਤੀ ਝਾਲ ਥੀਆ, ਭੁੱਲੀ ਵਾਟੜੀ ਆਸ ਜਿਉ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ, ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ। ਤੈਸੈ ਨਾਲੋਂ ਮੁੱਤੀਅਸ, ਦੁੱਖਾ ਕੂ ਧਰਿਆਸ ਜਿਉ। ਉਸ ਸਹਿ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ। ਤੁਧ ਗੁਣ ਮੈਂ ਸਭ ਅਵਗੁਣਾ, ਇੱਕ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਜਿਉ। ਤੇਰੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਗੁਣ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਔਗਣ, ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਸਭ ਰਾਤੀ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਮੈਂ ਦੁਹਾਗਣ ਕਾਈ ਰਾਤ ਜਿਉ। ਸਭ ਰਾਤੀ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਸੁਹਾਗਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਤਾਂ ਸੁਹਾਗ ਵਾਲੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਦੁਹਾਗਣ ਦੀ ਕਾਲੀ ਰਾਤ, ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ। ਸੁਹਾਗਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਡਰਾਉਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਰਹਿਣੀ ਨੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਰਹਿਣੀ ਨੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦੀ।
बोलो सारे। ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਰਹਿਣੀ ਨੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਓਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਰਹਿਣੀ ਨੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕਿਤੇ ਓਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੁਰਾਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਸੋਟੀ ਫੜ ਲਈ, ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਨਕਸਰ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਵੀ, ਕੁਰਾਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਬੜੇ ਕਰੜੇ ਕਰੜੇ ਬਚਨ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰਨ। ਕੰਜਰਾ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰਨ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਰ ਲਾੜ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਕਿਤੇ ਪੱਗਾ ਫੜ ਲੈਣੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਕੁੜਤੇ ਤੋਂ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਆਨੰਦ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਰਗਾਹੀ ਆਨੰਦ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਤਾ। ਇਸ ਕਲਯੁਗ 'ਚ ਸਾਧੂ ਲੱਭਣੇ ਔਖੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਐਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਆਲਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਕੋਈ ਅਸਥਾਨ, ਕੋਈ ਮੰਦਰ, ਕੋਈ ਗੱਦੀਆਂ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸਨ ਸਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਆਲਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਲਯੁਗ 'ਚ ਦਿਆਲ ਹੋ ਕੇ ਆਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ, ਦਿਆਲ ਹੋ ਕੇ ਆਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਕਲਯੁਗ 'ਚ ਲੱਭਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਿਲਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਮਾਲੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਾਲਾ ਸੀ।
ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਰੁਮਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਵੀ ਨਾ ਲਾਏ। ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਾਏ ਨਾ, ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੰਨੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ 12-13 ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕੋਈ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਨਾ ਵੜੇ, ਕੋਈ ਥਾਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਕੋਈ ਰੁਮਾਲੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਛੱਡੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਜਾਂ ਤੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾ ਲਿਆ ਹੋਏ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰ ਦੇ ਭਾਈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਣੀ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਕਮਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਹੀ ਨੇ, ਦੋ ਨਹੀਂ। ਜਪਦੇ ਜਪਦੇ ਨਦੀ ਜਪਦੀ ਜਪਦੀ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਪੈ ਗਈ, ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਗਈ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੇਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ। ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ 'ਚ ਹੀ ਸਮਾ ਗਏ। ਅੱਜ ਮਾਲਕ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਆਲ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਵਿਧ ਬਣਾਈ ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਸੰਪੜ ਪਾਠ ਰੱਖਣ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲਈ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਗਿਆ, ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਨਵੇਂ ਗਰਾਉਂ ਆਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਮਨ 'ਚ ਹੋਰ ਫੁਰਨੇ ਆਉਂਦੇ, ਆਗਿਆ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਰਖਾਓ, ਜਾਇਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੇਤੀ ਨਿਕਲਣਾ ਸਿੱਧੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਗਿਆ ਲਈ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਫਿਰ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਦੀ। ਮਾਂ ਸੰਪੜ ਦੀ 10-10 ਦਿਨ 'ਚ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 10-12 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਪਾਠੀ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਗੁਰਮੁਖ। ਅੱਜ ਮਹਾਂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂ ਸੰਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਲੋ ਜੋ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਸਮਾਨ ਬਚਾਲਾ ਜਿੰਨਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇੜੀ ਡੁੱਬਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਨਿਕਲਾ ਉਹ ਡੁੱਬ ਕੇ ਹੀ ਮਰੋਗੇ, ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਹੀ ਬਚੋ ਸੋਈ ਪੜੋ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕਾਲ ਦਾ ਘੁੱਗੂ ਵੱਜ ਗਿਆ ਸਿਰ ਤੇ। ਕਾਲ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਕਾਲ ਉੱਪਰ ਕੂਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਚੱਕ ਕੇ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਦੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਾਲ ਕੂਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪੁਕਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਪ ਲਈਏ ਨਾਮ। ਇਹ ਘੜੀਆਂ ਸਿਮਰ ਲਈਏ।
ਤੇ ਮਾਂ ਸੰਪੜ ਪਾਠ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪਾਠ ਵੀ ਸੁਣ। ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛੋ ਸੰਪੜ ਪਾਠ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਲਾਈਵ ਕਰ ਲਈਦਾ YouTube 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਾਠ 'ਚ ਸ਼ਰ੍ਹਾ 'ਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਸੁਣਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ। ਇਵੇਂ ਆ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਮਾਂ ਸੰਪੜ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਆ ਜਾ, ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਮੋਟਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੁਬਈ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਘਰ ਦਾ ਸੰਪੜ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ ਅੱਜ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਂ ਸੰਪੜ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਉੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਬੰਦ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ, 11 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਾਂ ਸੰਪੜ ਪਾਠ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਭ ਉਠਾਏ ਤੇ ਲਾਭ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਸੰਪੜ ਦੇ ਭੋਗ ਸੀ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਲਾਈਵ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸੁਣੋ। ਲਵਸ਼ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਭੋਗ ਮਾਂ ਸੰਪੜ ਪਾਠ ਦਾ, ਆਰਤੀ, ਅਰਦਾਸ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਪਹੁੰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਧ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਵੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਾਹਾ ਖਟੋ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਂ ਸੰਪੜ ਪਾਠ, ਗੁਰਬਾਣੀ, ਕੀਰਤਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਸਾਡੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਕੁਰਾਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਵੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜਾ ਕੁਰਾਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਕੁਰਾਲੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਜੁਗਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਵਸਾ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੱਢ ਕੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆ। ਐਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਣਾ। ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮਾਂ ਸੰਪੜ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਂ ਸੰਪੜ ਪਾਠ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣ ਕੇ ਆਨੰਦ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਕੁਰਾਲੀ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਾਂ ਸੰਪੜ ਪਾਠ ਸੁਣਨਗੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਸੰਪੜ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੋ ਗਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੋਲੇ ਪਾਏ, ਖੰਡੇ ਲਾਏ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਹੱਸੀ ਜਾਣ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਠ, ਕਹਿੰਦੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਠ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੰਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਏ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਆਖੋ ਕਿਥੇ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ, ਕਿਥੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭੋਗ। ਹਰ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮਨ ਜੋੜ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ 3 ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ, ਗੋਬਿੰਦੇ ਮੁਕੰਦੇ ਵਾਲਾ। ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਾਜਨ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਸੰਪੜੀ।
ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੰਕ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਕਤੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਮਨ ਧਰਨਾ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਸੰਪਟ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਪੰਕਤੀ, ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਪੰਕਤੀ। ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ। ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੰਬ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਹਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਂ ਸੰਪੜ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਠੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਲਾਈਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਾਠੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਟਾ ਵੱਧ ਦਿਆਂਗੇ, ਲੱਗੋ ਮਹਾਂ ਸੰਪੜ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਹਾਂ ਸੰਪੜ ਪਾਠ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਡਾਕਟਰੀ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣ, ਖੁੱਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਾਠ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਜਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਵਿਪਤਾ ਦੂਰ ਹੋਣ। ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹਾਂ ਸੰਪੜ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਾਹਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਭੇਟਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਪਾਠ ਦੀ, ਵੀ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਸੁਖਮਣੀ ਦੇ, ਇੰਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਰਲ ਕੇ ਕਰੇਗੀ। ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿਆਲਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ ਇਹ ਜਪ ਤਪ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਖਮਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮਹਾਂ ਸੰਪੜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਜ਼ਰ